Dear students, today we are going to learn about PIN diode, PIN, PIN diode. It is just like a PN junction diode, but the only difference in the construction is indicated in its name very well. It is P and N type, and in between there is intrinsic semiconductor material kept. If we look, I am Sneha Pandya and I will be narrating the diode now. If we look at the diode circuit symbol, you can see that it is a symbol just like a PN junction diode symbol, but the PN junction diode symbol does not have its a single line which we can see like this. It is just a triangle followed by the cathode line if we talk about PN junction, and in this PIN diode there is a line which is cutting and crossing the triangle exactly in the center. Mostly this is the symbol that we use to describe the PIN diode in the circuit. There is one more symbol which is also many a times popularly used. That symbol is PIN diode is just like a normal PN junction diode with the triangle completely filled with, we can say if we use pen or pencil, the completely shaded region is created. Whereas in normal PN junction diode, it is simply existing as a blank triangle and not any color filled within. So these two are the symbols, either a line exactly crossing the triangle from the middle, or it could be completely filled, that triangle of a PN diode. If we look at the construction, it is consisting of heavily doped P-type semiconductor, heavily doped N-type semiconductor, and in between the heavily doped P and N-type semiconductor, there is insulation material, or there is I layer, which is considered or which is consisting of intrinsic semiconductor. I hope you remember that when the pure semiconductor we talk about, it is also known as intrinsic semiconductor, whereas P-type and N-type are known as extrinsic semiconductor, where P-type is with acceptor impurities, whereas N-type is with donor impurities. So when the construction is given, it's like P plus. When we write P plus, it means it is heavily doped P region. When we write P, it is normally doped. When we write P plus, it is heavily doped. That means there are more holes in this type of P semiconductor. And when we write N plus, it means there are more electrons than a normal N-type semiconductor. So we have a heavily doped P-type region and a heavily doped N-type region, in between which the intrinsic material has been sandwiched. In this construction, we'll consider three cases. Under no bias or unbiased condition, we'll consider it for forward bias, and we'll consider it for reverse bias. As we can see that in under unbiased condition, what will happen? If we have a look at this diagram, we can understand that P-type holes will migrate to intrinsic, and in intrinsic at room temperature, whatever are the charge carriers, they will migrate into this type. So similar thing will happen at this junction. Some of the electrons will migrate to the intrinsic layer, and some of the charge carriers from intrinsic will migrate to the N type. As a result, under no bias condition, when there is no external bias given, there will be creation of depletion region between P-type and intrinsic material, and there will be one more depletion region created between the intrinsic and the N-type. So there will be the existence of two types of depletion region created. And the most important thing to be kept in mind, સૌથી વધારે અગત્યની વાત જે આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની છે એ છે કે આપણે એક પ્રિન્સિપલ યાદ કરીએ કે જેનું ડોપિંગ વધારે, એના ડેપ્લેશન રિજિયનની વિડ્થ એટલી ઓછી, એટલે કે ડોપિંગની કન્સિસ્ટન્સી એ હંમેશા ડેપ્લેશન રિજિયનથી ઇનવર્સલી પ્રપોર્શનલ છે. તો જેમ ડોપિંગ વધારે એમ વિડ્થ ઓફ ડેપ્લેશન લેયર ઓછું. એટલે આપણે જાણીએ છીએ કે આમાં ડોપિંગ વધુ છે, તો આની બંનેની વચ્ચે જે ડેપ્લેશન રિજિયન ક્રિએટ થશે, એમાં આ રિજિયનમાં એ ઓછું પેનેટ્રેટ થયું હશે, અને આ રિજિયનનું કારણ ડોપિંગ ઓછું છે કારણ કે આ ઇન્ટ્રિન્સિક છે, તો આની અંદર એની વિડ્થ વધારે હશે. સિમિલરલી આ બંનેની અંદર આ હેવીલી ડોપ્ડ છે, તો ડેપ્લેશન રિજિયનની વિડ્થ આ રિજિયનમાં એન રિજિયનમાં થોડી ઓછી
અને ઇન્ટ્રિન્સિક તરફ થોડી વધારે હશે. નોર્મલ પીએન જંક્શન ડાયોડમાં આવું બનતું નથી. નોર્મલ પીએન જંક્શન ડાયોડમાં પી અને એન ટાઈપ બંનેમાં એક સરખું ડોપિંગ હોય છે, એટલે એમાં બંને ભાગમાં એક સરખી ડેપ્લેશન રિજિયનની વિડ્થ ઓબ્ઝર્વ કરી શકાય છે. અનબાયસ્ડ કન્ડિશનની અંદર ડેપ્લેશન રિજિયન ઇઝ ફોર્મ્ડ અને પીઆઈ અને આઈએન રિજિયન વિથ મોર પેનેટ્રેશન ઇન ઇન્ટ્રિન્સિક રિજિયન એ આપણે સમજી લીધું, કારણ કે એની અંદર ડોપિંગ ઓછું છે. જેમાં ડોપિંગ વધુ તેમાં વિડ્થ ઓછી. નાવ લેટ્સ કન્સિડર ધ ફોરવર્ડ બાયસ કન્ડિશન. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ કનેક્શન. કે જ્યારે આપણે ફોરવર્ડ બાયસ કરીશું ત્યારે આપણે જે પી ટાઈપ છે આ પી ટાઈપને બેટરીના પોઝિટિવ છેડા સાથે અને આ એન ટાઈપને બેટરીના નેગેટિવ છેડા સાથે કનેક્ટ કરશું. ફોરવર્ડ બાયસ આપણે એને નોર્મલ પીએન જંક્શન ડાયોડની જેમ જ કરીશું. હવે જરા વિચારીએ કે ફોરવર્ડ બાયસ થશે ત્યારે શું બનશે. ઇન્ટ્રિન્સિક મટીરિયલ જે વચ્ચે છે એના કારણે ડેપ્લેશન રિજિયનની વિડ્થ થોડી વધારે હોવા છતાં જ્યારે આપણે જેમ જેમ ફોરવર્ડ વોલ્ટેજ વધારતા જઈશું એના કારણે શું બનતું જશે કે ફોરવર્ડ બાયસને કારણે એન ટાઈપના જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ એન ટાઈપના ઇલેક્ટ્રોન આ બંને ડેપ્લેશન રિજિયન કે જંક્શનને ક્રોસ કરીને સર્કિટમાં ફ્લો થવાની શરૂઆત થશે. સિમિલરલી પી ટાઈપ્સની અંદર જે હોલ છે, કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે આ બંનેનું ડોપિંગ ખૂબ વધારે છે, એટલે નંબર ઓફ ચાર્જ કેરિયર્સ ક્રોસિંગ બોથ ધ જંક્શન અંડર ફોરવર્ડ બાયસ કન્ડિશન વુડ બી મચ હાયર. એને કારણે આ ઇન્ટ્રિન્સિક પાર્ટની અંદર ઘણા બધા ચાર્જ કેરિયર્સ ભેગા થશે. ફોરવર્ડ બાયસની વાત છે. એન ટાઈપમાંથી ક્રોસ કરી રહેલા ઇલેક્ટ્રોન્સ અને પી ટાઈપમાંથી આ તરફ જઈ રહેલા હોલ્સ. ઇલેક્ટ્રોન અહીંયાથી આ તરફ જશે એટલે કરંટ જે છે એ એના કરતાં કન્વેન્શનલ કરંટ ફ્લોઝ ઇન ધ ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન ટુ ઇલેક્ટ્રોન્સ, એટલે કરંટ છે એ હોલની તરફ ફ્લો થવાનો શરૂઆત થશે. સો અંડર ફોરવર્ડ બાયસ કન્ડિશન વોટ હેપન્સ that because of the higher amount of charge carrier present there will be more number of carrier concentration present in the depletion region. આવું થવાને કારણે ત્યાં એક સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ જનરેટ થઈ જશે. જે ઇલેક્ટ્રિક ફોરવર્ડ બાયસની કન્ડિશનમાં આપણે સમજી શકીએ કે જ્યારે પણ ફોરવર્ડ બાયસ થશે ત્યારે પી રિજિયન, કારણ કે હેવીલી ડોપ્ડ છે અને એન રિજિયન પણ હેવીલી ડોપ્ડ છે, એટલે ઘણા બધા પ્રમાણમાં ચાર્જ કેરિયર્સ છે એ આ ઇન્ટ્રિન્સિક મટીરિયલવાળા રિજિયનમાંથી ટ્રાન્સપોર્ટ થઈ અને એ જગ્યાએ ઘણા બધા ચાર્જ કેરિયર્સ ત્યારે હાજર હશે. ઘણા બધા ચાર્જ કેરિયર હાજર હોવાને કારણે ત્યાં એક સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ જનરેટ થશે. અને બીજી વસ્તુ કે આ ઘણા બધા જે ચાર્જ કેરિયર્સની મૂવમેન્ટ થતી હશે, આ ચાર્જ કેરિયર્સની મૂવમેન્ટ ઇટ વુડ બી ફાસ્ટર મૂવમેન્ટ, કારણ કે ટ્રાન્સપોર્ટ ઓફ ચાર્જ કેરિયર પી અને એન ટાઈપમાંથી ફોરવર્ડ બાયસ કન્ડિશનમાં ફાસ્ટર થતું હશે. તો આપણે સમજી શકીએ કે જેનો ટી ઓછો, બિકોઝ ઇટ ઇઝ ફાસ્ટર ટ્રાન્સપોર્ટેશન, ટી ઇઝ લેસ, તો જેનો ટી ઓછો કારણ કે ટી ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ એફ, તો એની ફ્રીક્વન્સી વધારે. તો આના કારણે ઓલ ધ હાઈ ફ્રીક્વન્સી રિક્વાયરમેન્ટ્સ કે જે ધારો કે આપણે વિચારીએ કે હાઈ ફ્રીક્વન્સી રિક્વાયરમેન્ટ એટલે મોડ્યુલેશન, ઓસિલેશન, આ બધી પ્રોસેસ છે ઇલેક્ટ્રોનિક્સની અંદર આવતી, આ બધી વસ્તુઓ માટે પિન ડાયોડ હાઈ ફ્રીક્વન્સી ઓપરેશન માટે ઘણી સારી ચોઇસ કે આઈડિયલ ચોઇસ ગણાય છે. માઇક્રોવેવ ફ્રીક્વન્સીઝ, માઇક્રોવેવને લગતી બધી ફ્રીક્વન્સીઝ મોટે ભાગે મેગાહર્ટ્સથી શરૂ થઈ ગીગાહર્ટ્સ સુધીમાં હોય છે અને એના દરેક ઓપરેશન્સ માટે પિન ડાયોડ ઇઝ અ ગુડ ચોઇસ અંડર ફોરવર્ડ બાયસ કન્ડિશન. બીજી એક વસ્તુ આપણે વિચારીએ, ફોરવર્ડ બાયસની અંદર ફોરવર્ડ બાયસ જ્યારે થાય ત્યારે આપણને ઓહ્મ્સ લો પ્રમાણે ખબર છે કે V ઇઝ ઇક્વલ ટુ IR. સો R ઇઝ ઇક્વલ ટુ V અપોન I. હવે જરા વિચારીએ કે ફોરવર્ડ બાયસની અસર નીચે જ્યારે કરંટની અંદર ચેન્જ આવશે, V અપોન I ઇક્વલ ટુ R વિચારવાનું છે. ડિનોમિનેટરમાં I છે, જો I બદલાય છે એટલે કે I ઘટે તો R વધશે અને I વધે તો R ઘટશે, બિકોઝ V અપોન I ઇઝ ઇક્વલ ટુ R. તો આ કેસની અંદર ફોરવર્ડ બાયસ કન્ડિશનમાં પિન ડાયોડને આપણે જ્યારે રાખીએ ત્યારે એ વેરિયેબલ રેઝિસ્ટન્સ તરીકે બિહેવ કરશે, એટલે કે કરંટ વધે તો રેઝિસ્ટન્સ ઘટશે અને કરંટ ઘટે તો રેઝિસ્ટન્સ વધશે. તો આપણે સમજી બે વસ્તુઓ કે ફોરવર્ડ બાયસમાં પિન ડાયોડના કયા કયા યુઝિસ છે. ફોરવર્ડ બાયસમાં એક તો પિન ડાયોડ છે એ હાઈ ફ્રીક્વન્સી ઓપરેશન્સ માટે આઈડિયલ ગણાય છે, સુટેબલ ગણાય છે, અને બીજું
પિન ડાયોડ જે છે એ અંડર ફોરવર્ડ બાયસ વેરિયેબલ રેઝિસ્ટર તરીકે બિહેવ કરે છે. નાવ લેટ્સ કન્સિડર ધ રિવર્સ બાયસ. તમે રિવર્સ બાયસ કન્ડિશનમાં જોઈ શકો છો કે બેટરી છે ડીસી બેટરી, એમાં પી ટાઈપ સાથે બેટરીનો નેગેટિવ છેડો અને એન ટાઈપ સાથે બેટરીનો પોઝિટિવ છેડો કનેક્ટ કરેલો છે. શું બનશે આના કારણે એ વિચારીએ. રિવર્સ બાયસના કારણે આ ઇન્ટ્રિન્સિક મટીરિયલની અંદર ઘણે સુધી ડેપ્લેશન રિજિયન એન ટાઈપ અને ઇન્ટ્રિન્સિકની વચ્ચે બનશે. અને અગેઇન કારણ કે એન ટાઈપ હેવીલી ડોપ્ડ છે એટલે ડેપ્લેશન રિજિયનની જે વિડ્થ છે એની ઘણી બધી વધારે વિડ્થ ઇન્ટ્રિન્સિક મટીરિયલમાં મળશે. સિમિલરલી પી ટાઈપ અને આઈની વચ્ચેનું ડેપ્લેશન રિજિયનની વિડ્થ પણ ઇન્ટ્રિન્સિક મટીરિયલમાં ઘણે સુધી આગળ વધશે. આના કારણે આપણે એવું સમજી શકીએ કે જે ઇન્ટ્રિન્સિક મટીરિયલ છે એનો લગભગ બધું જ રિજિયન, ધીસ એન્ટાયર પાર્ટ વુડ બી એન્ટાયરલી મેડ અપ ઓફ ડેપ્લેશન રિજિયન. પી અને આઈ વાળું ડેપ્લેશન રિજિયન પણ આમાં ઘણે સુધી હશે અને એન અને આઈ વાળું ડેપ્લેશન રિજિયન પણ ઘણે સુધી હશે. એના કારણે આપણને ખૂબ જ વધારે વિડ્થવાળું ડેપ્લેશન રિજિયન બનેલું મળશે. અથવા એવું કહી શકાય કે લગભગ ઇન્ટ્રિન્સિક મટીરિયલની જે વિડ્થ છે એના જેટલું ડેપ્લેશન રિજિયન ક્રિએટ થયેલું મળશે. આ ખૂબ એક અગત્યની ફિનોમિનન છે અને યાદ રાખીએ, ધ વિડ્થ ઓફ ડેપ્લેશન રિજિયન બિકમ્સ વેરી હાઈ અંડર રિવર્સ બાયસ ફોર અ પિન ડાયોડ. બીજી એક વાત પર તમારું ધ્યાન દોરી દઉં. આ કન્સ્ટ્રક્શન જ્યારથી આપણે ડ્રો થયેલું જોતા આવીએ છીએ, યાદ રાખીએ કે પી અને એન ટાઈપના જે ભાગ છે એના કરતાં આપણે ઇન્ટ્રિન્સિક મટીરિયલ એકચ્યુઅલ કન્સ્ટ્રક્શનમાં પણ એવું જ છે કે પી ટાઈપ અને એન ટાઈપ કરતાં ઇન્ટ્રિન્સિક પાર્ટની વિડ્થ છે એ થોડી વધારે હોવાની છે. હવે આ રિવર્સ બાયસ કન્ડિશનમાં શું બનશે એને સમજીએ. રિવર્સ બાયસની અંદર પણ આપણે બે ફિનોમિનન ઓબ્ઝર્વ કરવાના છીએ. સૌથી પહેલાં તો એક ઇક્વેશન આમાં તમે લખેલું જોઈ શકો છો. પહેલાં આપણે એવું જોઈએ કે રિવર્સ બાયસમાં ડેપ્લેશન રિજનની વિડ્થ જે બ્લેક ભાગથી દેખાડેલો છે, ઇન્ટ્રિન્સિક ભાગ આખો કવર થયો છે રિવર્સ બાયસની અંદર. સો બેઝિકલી ધેટ ઇઝ ધ વિડ્થ ઓફ ડેપ્લેશન રિજિયન. ઉપર એક ઇક્વેશન છે C ઇઝ ઇક્વલ ટુ, એકચ્યુઅલી C ઇઝ પ્રોપોર્શનલ ટુ A અપોન D, વેર D ઇઝ ધ વિડ્થ. ઘણી વખત A અપોન W પણ જોવા મળે છે આ ઇક્વેશન. W કે D બંનેનો અર્થ છે વિડ્થ બિટવીન ધ ટુ પ્લેટ્સ ઓફ કેપેસિટર, વિડ્થ બિટવીન ડિસ્ટન્સ બિટવીન ધ પ્લેટ્સ ઓફ ધ કેપેસિટર ઓર વિડ્થ બિટવીન ધ ટુ પ્લેટ્સ. અને અહીંયા આપણે ડેપ્લેશન રિજિયનની જે વિડ્થ છે એને આ W થી કે D થી કન્સિડર કરી શકીએ. A ઇઝ ધ એરિયા ઓફ ધ પ્લેટ્સ અને એપ્સિલોન 0 ઇઝ ધ કોન્સ્ટન્ટ. C ઇઝ પ્રોપોર્શનલ ટુ A અપોન D ઓર C ઇઝ પ્રોપોર્શનલ ટુ A અપોન વિડ્થ. અત્યારે આપણે એક જૂનો વેરેક્ટર ડાયોડ તમે ભણ્યા છો એને પણ યાદ કરીએ. આપણને ખ્યાલ છે કે વેરેક્ટર ડાયોડ પણ એ રીતે જ બનેલો છે કે જેમ રિવર્સ બાયસમાં આ પ્લેટ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ ઘટે એટલે કે વિડ્થ ઘટે તો કેપેસિટન્સ વધે અને આ બે પ્લેટ્સ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ વધે તો કેપેસિટન્સ ઘટે. સો બેઝિકલી બીકોઝ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કેપેસિટન્સ અને વિડ્થ એકબીજાથી ઇન્વર્સલી પ્રપોર્શનેટમાં છે. તો જ્યારે રિવર્સ બાયસના વોલ્ટેજ એક સર્ટેન લેવલ સુધી આપણે વધારતા જઈએ ત્યારે ડેપ્લેશન રિજિયનની વિડ્થ ધીરે ધીરે વધતી જાય અને કેપેસિટન્સ ઘટતું જાય. તો એક સર્ટેન વેલ્યુ સુધી આપણને ડેપ્લેશન રિજિયન જે છે એની વિડ્થ વધતી ઘટતી એટલે કે વેરિયેબલ કેપેસિટર જેવી ફિનોમિનન આની અંદરથી મળી શકશે. વેરિયેબલ કેપેસિટરની જે ફિનોમિનન છે એટલે કે ઇન્ટ્રિન્સિક રિજિયન છે ઇટ ઇઝ કમ્પ્લીટલી ફ્રી ફ્રોમ મોબાઈલ ચાર્જ કેરિયર્સ. કારણ કે ડેપ્લેશન રિજિયનની અંદર મોબાઈલ ચાર્જ કેરિયર્સ નહીં પણ આયન્સ હોય છે. એટલે જે રીતે બંને પ્લેટ વચ્ચેનું ડાઇલેક્ટ્રિક બિહેવ કરે એવી જ રીતે રિવર્સ બાયસની અંદર પિન ડાયોડનું ઇન્ટ્રિન્સિક મટીરિયલ ડેપ્લેશન રિજિયન એ ડાઇલેક્ટ્રિક જેવું કામ કરશે. તો આપણે સમજી શકીએ કે રિવર્સ બાયસ કન્ડિશનની અંદર પિન ડાયોડનો જે પહેલો યુઝ છે એ છે ઇટ ઇઝ બિહેવિંગ એઝ અ વેરિયેબલ કેપેસિટર. પછી જ્યારે એવું બને કે એક વખત મેક્ઝિમમ રિવર્સ બાયસ જ્યારે આપણે એપ્લાય કરી દઈએ તો એ મેક્ઝિમમ રિવર્સ બાયસ માટે થઈ અને ડેપ્લેશન રિજિયનની વિડ્થ ફિક્સ થઈ જાય. તો જ્યારે આ વિડ્થ ફિક્સ થઈ જશે ત્યારે એ વોલ્ટેજને સ્વેપ્ટ આઉટ વોલ્ટેજ કહે છે, જેનામાંથી વધુ રિવર્સ બાયસ આપણે ન આપી શકીએ એ વોલ્ટેજને. અને એ વોલ્ટેજ માટે જે વિડ્થ હશે કેપેસિટરની એના કારણે મળતું કેપેસિટન્સ પછી કોન્સ્ટન્ટ થશે. તો એ વખતે પિન ડાયોડ છે એ કોન્સ્ટન્ટ કેપેસિટર જેવું બિહેવ કરશે. આઈ હોપ યુ આર ગેટિંગ ધ ડિફરન્સ. રિવર્સ બાયસ વધતો જશે
તો વેરિયેબલ કેપેસિટર, અને ફિક્સ રિવર્સ બાયસ કરી દઈ શકીએ તો ફિક્સ્ડ અથવા કોન્સ્ટન્ટ કેપેસિટન્સ. આ થયું એક યુટિલાઇઝેશન રિવર્સ બાયસમાં પિન ડાયોડનું. રિવર્સ બાયસની અંદર જ પિન ડાયોડનું એક બીજું પણ યુટિલાઇઝેશન છે. ફોટો ડાયોડ જેવી એક સિમિલર એક્શન આપણે આની અંદર ઓબ્ઝર્વ કરી શકીએ છીએ. જ્યારે એનું કન્સ્ટ્રક્શન કે મેન્યુફેક્ચરિંગ થાય ત્યારે એનું જે આઈ રિજિયન છે, ઇન્સ્યુલેશનવાળું જે રિજિયન છે, એના પર ગ્લાસ ફિલ્મ લગાડેલી હોય છે અથવા તો ટ્રાન્સપરન્ટ ગ્લાસથી એનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવામાં આવે છે. એટલે આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી શકીએ છીએ કે આઈ રિજિયન છે એની પહોળાઈ ખૂબ વધારે છે. રિવર્સ બાયસ કન્ડિશનની અંદર શું બનશે? રિવર્સ બાયસ કન્ડિશનની અંદર ડેપ્લેશન રિજિયનની જે વિડ્થ છે એ ખૂબ વધારે હશે. તો ડેપ્લેશન રિજિયનની વિડ્થ જે ખૂબ વધી ગઈ છે એના પર ટ્રાન્સપરન્ટ ફિલ્મમાંથી જ્યારે ફોટોન ઇન્સિડન્ટ કરવામાં આવશે, એટલે કે ફોટોન અથવા ફોટો એનર્જી કોઈ પણ પ્રકારના ફોર્મમાં જ્યારે લાઇટ આ ઇન્ટ્રિન્સિક મટીરિયલ પર જ્યારે નાખવામાં આવે ત્યારે એ લાઇટની એનર્જીના કારણે કોવેલન્ટ બોન્ડ તૂટશે અને ચાર્જ કેરિયર ફ્રી થશે અને કરંટ ફ્લો થશે. એટલે કે આપણે જે ફોટો ડાયોડની અંદર ઓબ્ઝર્વ કરી શકીએ છીએ એ જ પ્રમાણે રિવર્સ બાયસ કરેલા પિન ડાયોડની અંદર પણ કરંટ મળશે. પણ આની અંદર ફોટોડાયોડ કરતાં વધારે સારી વાત એ છે કે આની જે વિડ્થ છે, ડેપ્લેશન રિજિયન જે છે એની પહોળાઈ ઘણી વધારે છે અને એ પહોળાઈ વધારે હોવાના કારણે એ રિજિયન ઘણું મોટું છે. એટલે એ રિજિયનની અંદર સમાયેલા ચાર્જ કેરિયર્સ પણ થોડા વધારે હશે, એટલે કે આયન્સ, અને લાઇટ ઇન્સિડન્ટ થવાથી, લાઇટ એના પર પડવાથી છૂટા પડી રહેલા ચાર્જ કેરિયર્સની સંખ્યા પણ આપણને વધારે મળશે. એટલે કે પિન ડાયોડ કેન વર્ક એઝ અ બેટર ફોટો ડાયોડ અંડર રિવર્સ બાયસ કન્ડિશન. તો આપણે સમજ્યું કે રિવર્સ બાયસમાં પણ એના બે ઉપયોગ વેરિયેબલ કેપેસિટર તરીકે અને ફોટો ડાયોડ જેવી એક્શન માટે યુઝ થાય છે.